ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, जिन्हों ने तिलक जंजू राखा प्रभुता का, तीनों बड़ो कलू मह साका। जिन्होंने दूजियां दी बांह फड़ी, दूजियां दे धर्म की रखिया की, बाहें जिन्हों की पकड़ी, सिर दीजा बाहें ना छोड़िए, वो महावाक आपने सफला किया है। श्री अमृतसर साहब गुरु के महलों के विच आप जी ने विसाख सुदी पंचमी का दिन सी 1678 बिक्रमी अते 1721 ईस्वी माता नानकी जी के कुखों अवतार धारिया धन धन सतगुरु हरगोबिंद साहिब महाराज के गृह विखे आप जी प्रगट होए। सो डेढ़ पहर रात जदों बाकी रहिंदी सी, आप जी ने अवतार धारना किया। महाराज जी ने वचन किया, बड़े महाबली योधे आए ने, बहुत भारी कारज करने हैं इन्हां ने। सतगुरु महाराज जी जदों थोड़ी जी उम्र वडेरी होई, 4-5 साल दे होए, 6 साल दे, आप दी बैरागमई बिरती सी महाराज जी दी। हमेशा अंदर बैठ के भजन पाठ करन दी महाराज की बिरती सी। जिवें बच्चे शरारती हुंदे ने जां बच्चे जिवें किरिया करदे अपने, अजकल भी पहलां भी बच्चों वाली कोई गल नहीं सी उन्हां च, क्योंकि आप जी अकाल पुरख दे विच लिव ला के हमेशा बैरागमई अवस्था विच ही रहिंदे सन। उपर अख नहीं चकनी, किसी नाल ज्यादा गल नहीं करनी, त्याग भावना रखनी मन के अंदर। आइयों आप जी को त्याग मल जी कह के बुलाया करते सी। पहला जदों थोड़े जे बड़े होए, हौली हौली लिखिया इतिहास में 10 दिन 15 दिन बाद अपने पिता जी को मत्था टेकन श्री अकाल तख्त साहब ते आउणा। जदों आउणा तां सतगुरु छेवें पातशाह ने थोड़ी जी तख्त ते जगह बना लेनी अते कहना इन्हां नूं साडे पास ही लियाओ, अपने नाल कोल बिठा लैंदे सन। बाबा बुढ़ा जी आदਿਕ गुरसिखां ने बेनती की, महाराज बाकी भी आप दे साहिबजादे ने, बाबा गुरदित्ता जी, सूरजमल जी, अणी राय जी, अटल राय जी, ये जो आते हैं उदों आप जी सुभावक ही मुस्कुराते हो तो बैठ जाओ बई। पर जदों ये आते हैं तो तुसी एक खास नूर हुंदा, एक खास ही खुशी हुंदी, आप जी नूं प्रसन्न हो जाते हो भी वो आए, इन्होंने अपने कोल बिठाते हो, उन्होंने स्थान दिंदे हो कोले। महाराज जी कहते बहुत महान पुरख ने, इन्हों ने अगे चल के बहुत वड्डे वड्डे कारज करने ने। यह निरंकार का रूप ने, इस करके सरगुण रूप धारण किया होया उन्होंने। बेशक आप भी निरंकार के सरगुण रूप ने, पर महाराज सच्चे पातशाह दे इन्हां बिरतियां तो ही आपां नूं उन्हां दी विराग दी झलक पैंदी है। जदों आपां उन्हां दी बाणी पढ़दे हां नौवें पातशाह दी, उन्होंने सारे शब्द ही ऐसे उच्चारण किए हुए ने जिहदे विच बैराग की ही दशा कथन की है।
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ। 57 ਸ਼ਲੋਕ 59 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 116 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੇ 115 ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ 116 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਲ ਛੁਟ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਓਟ ਹਰ ਗਾਜੀਆਂ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਡੋਲ ਦੇਣ, ਤੋੜ ਦੇਣ, ਰੋੜ ਦੇਣ, ਪਾੜ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਨਿਰਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। 5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੁੱਢੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਕਤੀ ਬਲ ਹੋਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਧੀਰਮਲ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਜੇ ਭੇਜੇ 25 ਸਿੰਘ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਕੀ ਡੋਲੀ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਧੀਰਮਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਨੂੰ ਆਇਓ ਲੈਣ।
ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਤ ਕਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੌਵਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਦਮਦਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਏਕਤਾ, ਬਈ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ, ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਸਿਰ ਘਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ, ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕੋ ਬਲ ਪੂਰਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕੇ ਪੰਕਤੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਬੇਟਾਈਮਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਫਿਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜਕੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਵੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਆ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ।